السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. دونك اليوم هذه الفيديو الثالثة اللي غنعملو إن شاء الله. غادي نتكلموا على ام 2 ام لو جروب ام 2 ام. دونك غادي نشوفوا vu qu'il y avait هاد الأيام هذه les 2 dernières semaines واحد une baisse significative في la bourse، في l'action ديال M2M. غادي نشوفوا فين وصلنا، واش كاين وصلنا ل un point d'entrée ولا مازال on doit attendre un petit peu plus. Donc on regardera le weekly et le daily ونشوفوا واش كاين à court terme et à moyen terme. On va pas voir très 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 long terme, on va regarder beaucoup plus moyen terme et يعني court terme واش كاينين des opportunités. اوكي، نبداو توجور بالفورماليتي ديالنا لافيرتيسمون ديال لا بورس ماروكان. التحليل معمول من أجل يعني التعلم والتثقيف فقط، وليس من أجل إعطاء توصيات بالشراء أو البيع في بورصة الدار البيضاء. Donc, ce n'est pas des recommandations, ce n'est pas une sollicitation à acheter ou à vendre, mais seulement pour apprendre l'analyse technique, approfondir les connaissances mutuellement. حتى أنا ملي كندير les analyses, en même temps j'approfondis un petit peu mes connaissances. ok. دونك هذا هو الفورماليتي ديالنا. من بعد غادي نشوفو في الويكلي. نشوفو كان الجروب ام 2 ام كان واحد لا مونتي، وكنا شفنا ديجا دوطخ فيديو اللي كنت عملت علاش البري وقف هنايا وعلاش البري كانت واحد لا ديفيرجونس نيجاتيف، وقلت فو اتوندر بانه يكون واحد لا بيس. اي لا بيس اللي كانت عندنا هي هادي. كان اول حاجه كان عندنا هو البرومي اوبجيكتيف اللي كان عندنا هنايا هو هاد ديال 695 ابري. قلنا هذا هو البرومي اوبجيكتيف اللي كاين عندنا. دونك هذاك لوبجيكتيف فتناه عاودنا عليه لتحت. دونك وصلنا دابا لدوطخ نيفو. غادي نشوفوا علاش وقفنا في هذوك علاش البري اليوم اثنين واقف فين كاين دابا، اي شنو هما لي ديزون واش البري غادي يرتد يرجع يكمل فوق او لا غادي يكمل تحت ديالو. نشوفوا شنو تكنيكمون واش كاينين دي سوبور، واش كاينين دي بوين دونطري. اوكي، الا شفنا دو شوز اون فا ريغاردي في الويكلي. حنا اليوم لو 9 اوت، حنا تقريبا اون تريد في واحد لا فيرميتور ديال الكلوز 670 اللي هي تقريبا كانت كوريسبوندي مع واحد النيفو ديجا كان عندنا هنايا ديال كنا متراسينو ديجا هاد النيفو هذا. جو ميكسوز لو بغان، هاد لو بغان هذا. دونك هاد النيفو هذا كنا ديجا متراسينو كوم ان نيفو بوتونسيالمون ان نيفو دو سيبور هو واقفين عليه اليوم. en même temps عندنا هاد لو كانال على لون تيرم، هذا اللي تراسينا، هاد لو روج هذا لو في لو بلو هو اللي وصلنا ليه مع لو بلو هو هنايا مع لو بلو با اللي عندنا هنا. لا لين ميديان ديالو هي هادي هنا غادي نشوفوها en même temps. لا لين ميديان ديالو هي هاد اللي هي ديجا كانت ريزيستونس ici، ريزيستونس ici، سيبور. من بعد دابا حنا اليوم كاسينا وجينا على هاد لهنا تقريبا نفس النيفو ديال هاد هذا في الويكلي كوميم. دونك اون لا سيمين اي انكور لونغ مي اون ني في هذاك النيفو هذا. اوكي، لوت شوز اوسي عندنا هاد زون دو سيبور ماجور هي هنايا، هاد لي نيفو هادو لهنا. اون فا لي تراسي. هاد لي نيفو هادو لهنا، هاد النيفو هذا غادي نتراسيوه بلوس باين. هذا نيفو ماجور كان عندنا ديال السيبور، ها هو هنا. يعني فتناه هنايا، كان ريزيستونس ماجور شحال من اسبوع حنا فتناه ودابا حنا رجعنا ليه. دونك اوني ابوبري
في le même niveau ici. شنو نقولوا شحال هنا كان عندنا لو بلو هو 670 وحنا اليوم on est 670.10. Donc on est exactement fait le niveau de la ligne bleue pointillée. C'est un niveau majeur de support. Un autre niveau majeur de support qui est proche هو هذا le niveau هنا اللي عندنا ديال 628. Donc même une 670 ou 628 عندنا هاد la zone هادي. C'est une zone, on va la tracer de support magique et majeur. Ok. Donc هاد la zone هادي غادي نديروها بالخضر باش pour dire que c'est une zone de support. دونك هاد لا زون هادي وصلنا ليها تقريبا دابا في الفوق ديالها. en même temps عندنا كما قبيله قلنا هاد لا لين ميديان هادي عندنا هاد لي نيفو دو سيبور ماجور et on s'approche aussi le bas ديال هاد لو كانال هذا qui correspond à la ligne des obliques les طالعه comme ça. Okay. Donc trois choses qui nous disent que pour le moment, je vais vous montrer un autre élément qui est très important. La zone a dit, la ligne en bas ici, ça correspond, il a donné le retracement Fibonacci, même le point A ici et le point B ici, ça correspond à 0,50%. La ligne a dit ici. Okay. Donc on la voit ici. On va zoomer, ben, je te baline à plus. J'essaye de zoomer, d'avoir une vue meilleure. Okay. Ici, le 0,5, c'est 638, je pense. Donc, on a le Fibonacci, on le voit ici, 0,50%, on a 78. Je me prêche on a deux niveaux مهمين اللي درنا هاد فيبوناشي اللي عندنا من هاد le point ici حتى هاد le point A. عندنا le niveau 0,5% qui coïncide exactement avec la ligne de support majeur ici لهنا. عندنا le 61,8% qui coïncide aussi avec la ligne de support majeur اللي عندنا هنايا 554. Okay, هي هاد la ligne هادي. Donc deux lignes majeures اللي هما مهمين à surveiller au cours des prochaines semaines. Le plus proche عندنا هو 50% اللي هو qui coïncide aussi مع ديال هاد لو كانال هذا مع لا لين ميديان اللي شفناها et مع هاد لا لين aussi ديال support majeur. Donc à surveiller la réaction de prime اللي وصل هاد 628. Donc on n'achète pas juste il touche ici, on va voir surveiller aussi s'il y a des indicateurs techniques qui vont nous permettre de penser que si on veut aller à partir d'ici, aller chercher le plus haut ici le canal, la ligne médiane. Après ça, le plus haut اللي كنا وصلنا ليه قبل هنا ici, okay. 999. Et la ligne médiane aussi اللي كاينه. نحيدو هاد لي لين هادو ما عادوش يبقاو مهمين عندنا. هادو كانوا في الاول مي دابا ont pas de pertinence. Okay. Donc on veut chercher comme ça. Donc un achat ici pour aller chercher la ligne médiane en premier. Après ça, c'est le plus haut ici, le كنا قبل وصلنا ليه plus le plus haut ديال هذا الكانال ici. Le plus haut ديال هذا الكانال, il peut venir de deux choses. On a l'extension Fibonacci, on peut la faire ici. Supposons que ça c'est notre ligne de on peut la faire comme ça. Okay. Et le 1241, ça correspond à un 100% de l'extension Fibonacci de la okay. Il correspond ici. Donc, je m'excuse, il y a une chose importante que j'ai
omis de dire il y a le haut de le canal là ici, et il peut être ici comme ça, qui correspondrait un peu peut-être ici avec la ligne médiane ici. Okay? Au lieu de toucher la ligne médiane ici, mais probablement on va le toucher ici dans cette section-là, la ligne médiane mais le haut du canal. Donc deux niveaux majeurs ici, donc important. Donc un point d'achat important ici, c'est voir si au niveau de la zone, il y a 634 à 670. Et en même temps, il faut avoir un signal technique qui nous dit d'aller acheter. Okay, donc on n'achète pas juste au contact. Ici, côté RSI, on n'a pas... Côté technique, ici, on n'a aucun indicateur que le prix va faire un retournement. Ok? À part, première des choses, on est déjà en survente. Ok? Sur le RSI. C'est le seul indicateur qu'on a qui dit que probablement on peut avoir un retournement, mais c'est pas l'indicateur peut être en survente plusieurs semaines de suite, pas une indication qu'on achète immédiatement. Il faut voir une divergence positive ou quelque chose comme ça qui peut arriver au même niveau de la section. بالنسبة MACD, aucune indication négative, donc pour nous, pas de signal d'achat pour le moment. Donc, on va attendre donc que le prix atteigne un niveau qui correspond à notre point d'entrée. Okay? Le point d'entrée, c'est ici, ou le deuxième point qui est intéressant, ici, au niveau de 61,8% de Fibonacci qu'on a vu au début. Donc le 61,8 Fibonacci, retracement, on l'a fait comme ça. Je ne sais pas où il a disparu, mais on l'a vu ici. Le point de... Donc le 61,8%, donc vu qu'il n'y a pas de divergence négative, positive, ou là, techniquement quelque chose qui nous indique que la tendance va changer de direction pour aller monter haut, enfin, on va attendre la réaction de prix, avoir un signal technique qui nous dit de rentrer. Okay? Donc on ne va pas rentrer juste comme ça, basé sur le contact prix avec la zone. Okay? On va voir la réaction de prix. Ça se peut que ça baisse plus bas ici. On sort du canal. On vient chercher le 61,8% avant de retourner. Ok. Donc on va attendre la réaction de prix plus un signal technique. Disons de nos indicateurs techniques ici qu'on a ici. Donc pour le weekly, c'est ça. On va aller dans le daily, voir où est-ce qu'il y a qui nous indique qu'il y a quelque chose de positif aussi. Pour le daily, c'est presque à peu près la même chose. La seule chose qu'on a, c'est différente. Il y a le canal ici. Là, donc, on est, comme j'ai dit, قبيلة في هاد la zone de support. On va نحيدو les indicateurs ديالنا عندنا le RSI et au survente aussi. Et on va faire la ligne de tendance ici. Comme quoi, c'est pour nous une cassure probablement de la ligne de tendance. Ça nous donne une indication qu'en probablement on va sortir à changer de direction, je veux dire. Le MACD est très très négatif, rien à dire pour le moment. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un point d'achat pour le moment clair, malgré qu'on touche à le support majeur. Okay? Donc, par contre, le daily, si on regarde très bien, on a ici, on a la ligne dit, le 61,8% اللي شفنا قبيله, il coïncide avec la ligne le bas de le canal là. Et donc ça nous donne probablement une indication que le prix va continuer حتى لهنا la zone هذه ديال 648 هاد la zone اللي عندها هاد السيبور ماجور اللي كاين هنايا. Okay. Donc في الدايلي c'est ça, on va attendre حتى نوصلوا هنايا ومن بعد on va pas acheter directement ici mais acheter une cassure ديال هاد le support هذا pour aller chercher le haut ici de le canal, quelque chose d'elle
هاد 990 اوكي هاد لورو يسي إلا درناها هنايا بطراسيوها باش تبان لينا مزيان. دونك on va attendre يهود البري هنايا. S'il n'y a pas un signal technique qui indique le retournement de tendance, on va attendre أننا نعاودو نكاسيو نشوفو نديرو plus ici une polyline. Ça veut dire que le prix il va baisser ici, il va casser ici. On va attendre probablement un retournement dans cette zone-là pour aller chercher le haut ici. Donc c'est un peu ce qu'on espère aller chercher. Mais si sur le daily, donc même s'il y a une cassure directe ici, vu qu'il y a la ligne médiane ici, on va attendre un peu, voir si on va avoir un point d'entrée avec un retour sur la ligne médiane ici. Pas la ligne médiane, mais la ligne du canal la plus basse ici, avec la zone de support majeur, puis pour aller chercher un potentiel de probablement c'est un 45% quand même sur plusieurs semaines. Si daily 45% c'est énorme, c'est beaucoup là. Donc, mais faut pas juste sauter sur l'achat comme ça. On me dit attendre un signal technique qui nous demande comme ça. On prévoit, moi je prévois avec tout ce qui est technique, je vois ici que très très négatif les indicateurs, d'attendre qu'on touche ici le niveau de 61,8%. Puis on recasse en plus en haut de 50%, on le retouche encore. Dépendamment s'il y a un volume ou pas. Donc s'il y a un volume, on va l'ajouter ici. Comme on voit ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de volume. Très très anémique. Le volume, il n'y en a pas. Mais quand tu as dit que la divergence, mais le volume très très bas, on a dit que ce n'est pas un bon signal pour aller plus haut. C'est ça qui est arrivé. Donc là, s'il n'y a pas de volume qui va nous pousser pour aller plus haut, on va attendre. On ne rentre pas dans un trade. Ça, c'est très court terme, mais avec un grand potentiel qui a, un 50%. Donc, c'est un petit peu ça la stratégie à attendre. C'est une stratégie de breakout, comme on dit, break-up aussi, mais avec un retour au point de rupture. Pas un achat immédiat, dépendamment le volume qu'il va y avoir et les indicateurs techniques qu'il va y avoir. En se protégeant aussi, si le prix يطلع ويعاود يهود ينزل تحت 61,8%, on sort de trade. Okay? On ne reste pas dedans, on prend notre perte et on sort, on va chercher quelque chose d'autre. Okay? Donc, c'est un peu ça ma stratégie pour M2M à court terme. À court terme et moyen terme, c'est quoi les opportunités? Mais pour le moment, c'est en attendant le prix, qu'est-ce qu'il va faire. Là, je trouve aussi une chose très très importante. La vidéo le Mazif, on est dans une période d'attente. Donc, les achats à long terme ou les trades court-termistes rapides, c'est peut-être privilégier les trades court-termistes rapides que de privilégier des achats à long terme, vu qu'on est en attente, on ne sait pas la visibilité, comment elle est pour le futur, le futur proche, comme on dit. Donc, c'est ça un peu mon verdict pour M2M. Donc, il y a une opportunité un trade court-termiste très, très prometteuse, beaucoup de potentiel de gain, mais il y a aussi beaucoup de potentiel de perte. Donc, soyez prudents. Maintenant, Inch'Allah, on a les trades qu'on peut faire à court terme. Prenez soin de vous. Bon trade, Inch'Allah. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.